Good afternoon to all. Let's start the session. Yes, those who are new, for them, let's discuss what we have discussed in previous two sessions. Two sessions of mathematics we have conducted before the session. In that session, we have discussed the syllabus. Yes. Okay. Okay. Let's go for the next page. Yes. Introduction subject teacher. That is myself, Shankar Manose. I'm going to teach mathematics, engineering mathematics first. Subject syllabus we have started. In that we have seen the examination pattern. What is the examination scheme? That is around 125 marks. Yes. Okay. Yes. 125 marks examination scheme we have discussed. After that, we have started discussing the syllabus, engineering mathematics 1, like 12th standard part 1 and part 2 of mathematics. There are two sections in engineering mathematics, section 1 and section 2. Yes. The screen is visible for all. Whether it is clear, visible? Yes, Yes. sir. काही मुलं नवीन आहेत, त्यांच्यासाठी फक्त आपण जे घेतलेलं आहे, म्हणजे काही घेतलेलं नाहीये, तेच फक्त परत रिव्हिजन करतोय. आपण सिलेबस डिस्कस करत होतो. इंजिनिअरिंग मॅथमॅटिक्स 1 includes two sections, section 1 and section 2. In that we have discussed the syllabus of section 1. Okay. Section 1, yes, first unit is successive differentiation, and I have divided that unit into 3 subparts: 1.1, 1.2, 1.3. Just those who are new, just we can add on syllabus, or I will send. I thought already the syllabus copy is on Telegram channel. Is that clear? Yes, sir. Yes. Syllabus copy is there in the Telegram channel. Those who are new, they can just check, go through that syllabus copy. Before every unit, we are going to discuss the syllabus of that unit, but still, some students want the whole syllabus. The syllabus copy is on Telegram channel. That is Division D Telegram channel. Just you can search the syllabus, you will get the syllabus. Getting? Yes. This is the first unit of your engineering mathematics 1 section first. Next part. Yes. Second unit is expansion of function. The screen is visible for all. Yes, sir. Yes, sir. Expansion of function. Again, the unit I have divided into 3 points: 2.1, 2.2, 2.3. These 2 points are new for you. Maclaurin series, yes, and Taylor series. The 2 points, mainly 2 points are Maclaurin-Taylor series, and the last one, indeterminate form. It is regarding the calculations in the mathematics. Many of the times occurs such types of conditions like 0 upon 0, infinity upon infinity, and the remaining cases 0 into infinity, infinity minus infinity, 1 raised to infinity, 0 raised to 0, infinity raised to 0. ठीक है. ये indeterminate cases आहेत. याची व्हॅल्यू आपण डिसाइड करू शकत नाही. फॉर एक्झाम्पल 2 + 0 आपण 2 बनवू शकतो. येते लक्षात? आता हे 0 कुठल्याही नंबरला 0 ने मल्टिप्लाय केलं की आन्सर आपण 0 लिहितो. पण इथे 0 into infinity आहे. तर ते कसं पाहिजे? 0 into, yes, it should be what? It should be the finite number. 0 into finite number is equal to. Getting? Yes.
या टाइपचे इनडिटर्मिनेट फॉर्मचे एक्झाम्पल आपण सॉल्व्ह केले होते एल हॉस्पिटल रूल बाय युझिंग एल हॉस्पिटल रूल. गेटिंग? हॅलो. Yes, sir. हा येस Yes. मॅम. येस Yes, sir. काही शंका असेल तर विचारायचं ना. किंवा फाउंडिंग शंका याचा काही संबंध नाहीये, मी चालूच केलं नाही, सिलेबस सांगतो फक्त. ठीक आहे. लेट्स गो फॉर द थर्ड युनिट, मॅट्रिक्स. येस, matrices, the third unit of section 1, that is the last unit of section 1. ठीक आहे. matrices definitions आहेत काही. हे complete matrix तुमच्यासाठी नवीन आहे. सिस्टम ऑफ सायमल्टेनियस लिनियर इक्वेशन, सिस्टम ऑफ लिनियर इक्वेशन्स हा पार्ट तुम्हाला झालेला आहे 12th मध्ये थोडाफार. तर एवढा एक आहे नोन, उरलेले सगळे पॉइंट्स नवीन आहेत, न्यू पॉइंट्स related with the matrix, related with the matrix. Same concept with the different methods. Same concept with the different methods we can say. Getting? Yes? Yes, sir. Sir. Okay. हा झाला तिसरा युनिट आहे. अगेन ह्याच्यामध्ये 4 पॉइंट्स आहेत ऍक्च्युली, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4. 4 पॉइंट्स मध्ये हा सिलेबस आपण डिवाइड केला. त्यातलं 3.2 ला तुम्ही फॅमिलियर आहात, झालेला आहे 12th मध्ये थोडंफार. आणि रिमेनिंग पॉइंट नवीन आहे, विल डिस्कस ऍट द टाइम ऑफ ऍक्च्युअल सिलेबस, व्हेन वी आर गोइंग टू स्टार्ट ऍट दॅट टाइम विल डिस्कस. ठीक आहे. इथपर्यंत आपण साधारण घेतलं होतं. येस, जे काही जुने होते मुलं, जुने इन द सेन्स एक दिवसापूर्वीचे फक्त, जे नवीन जॉईन झाले त्यांच्यासाठी. आता इथून आपण स्टार्ट करतो. येस, सेक्शन सेकंड, लाईक सेक्शन फर्स्ट, another section, like section 1, section 2 is there in M1. Yes, section 2, how many topics? Yes, three topics are there, like section 1, same pattern. Multivariable, you can write down multivariable differential calculus, PD. Multivariable differential calculus, याचा आणि याचा काय संबंध नाही असं वाटेल. हे जेव्हा बी, आता तुम्ही सध्या बीटेक आहे, डिग्री युनिव्हर्सिटी नाव चेंज केले ना, बॅचलर ऑफ टेक्नॉलॉजी, अगोदर बॅचलर ऑफ इंजिनिअरिंग होतं, त्यावेळेस नाव पीडी होतं. येते का लक्षात? असं काही मेजर चेंज नाहीये. पार्शियल डिफरन्सिएशन असं होतं, त्याला त्यांनी चेंज केलं मल्टीव्हेरिएबल डिफरन्शियल कॅल्क्युलस. गेटिंग? हॅलो. येस. Yes, sir. काय झालं माहितीये का, तुम्हाला काही Yes, sir. पुस्तकामध्ये, काही बुक मध्ये दिसेल की पार्शियल डिफरन्सिएशन आहे तिथे. म्हणजे जे काय तुम्ही M1 चं पुस्तक वगैरे ज्याने कोणी घेतलं असेल त्यांना कळलं असेल की ते पार्शियल डिफरन्सिएशन असं आहे. ठीक आहे. आणि काही जे नवीन, मला वाटतं नाहीच आहे, सगळ्याकडे पार्शियल डिफरन्सिएशनच आहे. तर त्याचं ऍक्च्युअली अपडेटेड बीटेक नुसार, टेक्नॉलॉजी, बॅचलर ऑफ टेक्नॉलॉजी नुसार इट इज multivariable differential calculus. Multivariable means multi stands for, yes, multi stands for, yes, Many. yes, many, Number of. or simply we can say more than one. Is it okay? Yes, multi means more than one. Yes, sir. सिंगल असतं त्यांनी काय म्हटलंच नसतं, सिंगल व्हेरिएबल म्हटलं असतं. आता मल्टी इन दॅट सेन्स, मे बी इट इज 2, मे बी 3, मे बी 4. येस, इट इज मोर दॅन 1. इफ द व्हेरिएबल्स आर मोर दॅन 1, येस, व्हेरिएबल्स आर मोर दॅन 1, in that we have to consider differentiation. In that, what we have to do? The calculus. We have to do calculations for what? Differentiation. For what? In which case? In differentiation. Yes. थोडंफार आठवत आहे बघा, 12th मध्ये होतं बघा, y is equal to f of x. Yes, y is a function of single variable, single independent variable x. Then its derivative is given by dy by dx. or आपण काय म्हणायचं? f dash of x. or याला काय म्हणायचं आपण? y to the suffix 1. Yes. बरोबर आहे का माझं? These are the Yes, sir. notations for derivative. This is the first order. Yes, this is the first order derivative of single independent variable. आता सिंगल आहे का व्हेरिएबल तुमचा? Yes. Now
युअर व्हेरिएबल इज, मल्टीव्हेरिएबल. बरोबर ना. आतापर्यंत कसं होतं 12th आतापर्यंत झालं 12th मध्ये जो डेरिव्हेटिव्ह झाला, डेरिव्हेटिव्ह मीन्स चेंज. वी आर फाइंडिंग द चेंज इन एनी पर्टिक्युलर ऍक्टिव्हिटी ऑर एनी पर्टिक्युलर फंक्शन. ओके. असं नसतं की प्रत्येक वेळेस चेंज हा फक्त एकाच गोष्टीवर डिपेंड असतो. एम आय क्लिअर? मी काय म्हणतो समजतंय का बघा. कुठल्याही ऍक्टिव्हिटी मध्ये किंवा कुठल्याही फंक्शन मध्ये ती ऍक्टिव्हिटी एकाच गोष्टीवर डिपेंड असते असं नसतं. बरोबर आहे का बघा माझं. तुम्ही चेंज कॅल्क्युलेट केला, y चा चेंज विथ रिस्पेक्ट टू x, दॅट इज dy बाय dx. वी हॅव कॅल्क्युलेटेड इन 12th. येस. म्हणजे फॉर एक्झाम्पल मला वेलॉसिटी कॅल्क्युलेट करायची. ओके. वेलॉसिटी कॅल्क्युलेट करायचं असेल तर कसं असतं? येस. व्हॉट इज द फॉर्म्युला फॉर वेलॉसिटी? हाऊ वी आर गोइंग टू डिस्प्लेसमेंट पर युनिट टाइम. येस, डिस्प्लेसमेंट पर युनिट टाइम. डिस्टन्स आहे, किती वेळेमध्ये तो डिस्टन्स कव्हर केला, दॅट वी आर कॅल्क्युलेटिंग, दॅट इज द वेलॉसिटी. गेटिंग? फॉर एक्झाम्पल मला इथून सोलापूरला जायचंय, डिस्टन्स 30 किलोमीटर. बरं ठीक आहे. इथून सपोज करा मला मोहोळला जायचंय. इज दॅट क्लिअर? 30 किलोमीटर डिस्टन्स आहे सपोज. तर हे माझी वेलॉसिटी कशी कॅल्क्युलेट होणार? मी किती वेळ तिथे पोहोचलोय. येस. इथं पंढरपूर म्हणून किती वाजता निघालो, किती वेळ तिथे मी पोहोचलोय, यावरून तुमची वेलॉसिटी कॅल्क्युलेट होते. येस. दॅट इज अ सिंपल सिंगल इंडिपेंडेंट व्हेरिएबल. येस. टी एकच पॅरामीटर आपण कन्सिडर केला, पण तो फक्त तेवढ्या एकाच गोष्टीवर डिपेंड आहे का? ती ऍक्टिव्हिटी, त्याची वेलॉसिटी एकाच गोष्टीवरती असणार नाही. जर तुम्ही फक्त एकच पॅरामीटर कन्सिडर केला तर तिथे एकच गोष्ट होईल, म्हणजे टाइम फक्त. इट डिपेंड्स अपॉन द रोड. बरोबर का? अगोदरचा रोड खराब होता, आताचा नवीन रोड जो झाला हायवेनी, अगोदरच्या पेक्षा आता कमी वेळ लागतो. समजतंय का मला माझं? येस. येस सर. Yes, the velocity. It depends upon, not every time it is not possible. On a single parameter it is dependent. Yes, maybe there are more than one parameters. आता मी तर सांगितलं रोडची क्वालिटी, किंवा फॉर एक्झाम्पल स्पीड पण असू शकते ना सर? येस. आता जर तुम्ही स्पीड आणि आता सपोज करा इथून आता हे आपण कन्सिडर केलं कन्सेप्ट. आता हे रोड्स बाबत सांगितलं मी. रोड नंतर आपण ही पण कन्सेप्ट असू शकते, आपलं काय म्हणतो आपण इंडिपेंडेंट आहे, स्पीड ऑफ वाईन. येस. तुमच्या अपोजिट साईडला आहे, का तुमच्या सोबत आहे. येस. ऑन दॅट बेसिस ऑल्सो दॅट वेलॉसिटी इज गोइंग टू बी चेंज. इज दॅट क्लिअर? बरोबर आहे का? हा एक्सटर्नल फॅक्टर आहे. जर तुमच्या अपोजिट साईडने तुम्हाला वारा तुमच्या पुढून येत असेल, येस, तुमचा स्पीड तुम्ही जास्त होणार नाही, म्हणजे वेळ जास्त लागेल. समजतंय का बघा? येस सर. सांगायचं तात्पर्य एवढंच आहे की एक गोष्ट फक्त सिंगल एकाच गोष्टीवरती डिपेंड असू शकत नाही, त्याच्यासाठी अजून इंडिपेंडंट पॅरामीटर्स असू शकतात. तर ती केस आपण इथं कन्सिडर करतोय, दॅट इज मल्टी व्हेरिएबल डिफरन्शिएशन. त्यावेळेस मग तुम्हाला ते सेपरेट चेंज करावं लागेल. रोड असा असताना इतका वेळ लागला, इतकी वेलॉसिटी. रोड व्यवस्थित असताना इतका वेळ लागला, इतकी वेलॉसिटी. किंवा फक्त रोड हा पॅरामीटर कन्सिडर न करता ओनली डिस्टन्स कन्सिडर करून त्याचा चेंज, त्यावेळेची वेलॉसिटी, असं सेपरेट वेलॉसिटीज येतील. गेटिंग? विथ रिस्पेक्ट टू रोड, विथ रिस्पेक्ट टू विथ रिस्पेक्ट टू दॅट टाइम फॅक्टर, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, विथ रिस्पेक्ट टू द स्पीड ऑफ द वाइंड, डायरेक्शन ऑफ द वाइंड. येस. यानुसार हा व्हेकल. येस, ऑब्विसली व्हेकल. तुम्ही कुठले व्हेकल यूज करताय? गुड वन. स्पीड ऑफ व्हेकल. हा, इट डिपेंड्स अपॉन दॅट व्हेकल. तुम्ही जे यूज करणार आहे त्याच्यावरती, येस, त्याची स्पीड असेल त्यानुसार तुमचा लागणारा टाइम आणि ते उरलेलं सगळं डिसाइड. गेटिंग? सांगायचं काय आहे, फक्त वेलॉसिटी त्या रोडवरनं, डिस्टन्सवरनं डिसाइड होणार. सॉरी, त्या टाइम फॅक्टर एकच असणार नाही तिथं. इट विल व्हॅरी. गेटिंग? वेलॉसिटी तशी चेंज होईल, तुम्हाला त्यानुसार ते चेंज करावं लागेल. दॅट इज द मल्टी व्हेरिएबल डिफरन्शियल कॅल्क्युलस. पार्शली डिफरन्सिएशन ऍक्च्युली असं नाव होतं. पार्शली म्हणजे सिंगल, एकदा विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, परत एकदा विथ रिस्पेक्ट टू व्हेकल, परत एकदा विथ रिस्पेक्ट टू डायरेक्शन ऑफ वाइंड. या फॉर्म मध्ये त्याचे वेलॉसिटी कॅल्क्युलेट करायची पार्शली. येस. पार्शली मीन्स सब पार्ट वी कॅन से. सिंगल, ह्याच्यासोबत एकदा डेरिव्हेटिव्ह, याच्यासोबत एकदा डेरिव्हेटिव्ह, याच्यासोबत एकदा डेरिव्हेटिव्ह. गेटिंग? येस. Yes. Understood the concept?
multivariable differential calculus. Should I clear the screen now? Yes, sir. हे बघा. आणि हा आहे 4.1 3 पॉइंट्स मध्ये आपण मला डिवाइड केले 4.1 4.2 4.3. याच्यामध्ये काही विशेष नाही असं. हे कॅल्क्युलस आहे. क्लिअरली इथे इंडिकेशन दिलंय यांनी. कॅल्क्युलस मीन्स इट इज लाईक अ डिफरन्सिएशन युनिट. जे डिफरन्सिएशन तुम्ही 12th मध्ये घेतलं होतं ना, येस, तेच हा युनिट आहे, तोच युनिट आहे. फक्त तो कशासाठी आहे आता? हा सिंगल व्हेरिएबल साठी होता एफ ऑफ एक्स. आता कसं असेल, एक झेड नवीन येईल, त्याच्यामध्ये एकापेक्षा जास्त असतील. येस, एकापेक्षा जास्त. आता इथं 2 व्हेरिएबल्स आहेत. झेड हा फंक्शन हा डिपेंडंट कशावरती आहे? 2 व्हेरिएबल्स आहेत, एक्स अँड वाय. X and Y. टू इंडिपेंडंट फंक्शन्स आर देयर, एक्स अँड वाय. त्याच्यामुळे झेड मधला चेंज कसा येणार? एकदा विथ रिस्पेक्ट टू एक्स येणार आणि परत झेड मधला चेंज विथ रिस्पेक्ट टू Why? वाय. येस, 2 वेगवेगळे चेंजेस त्या व्हेरिएबल मधले विथ रिस्पेक्ट टू 2 इंडिपेंडंट व्हेरिएबल्स एक्स अँड वाय. इथं 2 पेक्षा जास्त पण येतील. आपण 3 पर्यंत जाणार आहे जास्तीत जास्त. 2 आणि 3 तुम्ही किती पण जाऊ शकता. फक्त एक्सटेंड तुम्ही ती कन्सेप्ट कुठे पण करू शकता. आपल्याला सिलेबस मध्ये अप टू 3 व्हेरिएबल वी आर सपोज टू एक्सटेंड अवर कन्सेप्ट. गेटिंग? येस. Yes, sir. लाईक हे थिअरी आहे, म्हणजे सिंपल पॉइंट्स आहेत. हा फक्त एक नवीन म्हणजे युलर्स थेरम आहे. अगेन सेम विदाउट प्रूफ. आता थेअरीचं आपल्याकडे काही काम नाही आहे बरं का मॅथमॅटिक्स मध्ये. मी फक्त थेअरी ते कन्सेप्ट समजण्यासाठी यूज करेन. तुम्हाला ऍज अ फॉर्म्युला तो कन्वर्ट करायचा आणि एक्झाम्पल सॉल्व्ह करायचे. हे इंजिनिअरिंग आहे. इथं फक्त ऍज पर मार्क्स, फक्त मॅथ्स साठी जर एक्झामचं पॅटर्न कन्सिडर केला तर इव्हॅल्युएट. 12th पर्यंत तुम्हाला शो दॅट वगैरे कन्सेप्ट होत्या. येस, आता इथं असला प्रकार नाहीये. ओनली इव्हॅल्युएट सॉल्व सेट, एवढंच. येस, शॅल आय गो फॉर नेक्स्ट टॉपिक? Yes, sir. Yes, sir. नेक्स्ट आहे 5th applications of multivariable differential calculus. Yes, applications of multivariable differential calculus. युनिट नंबर 5. मी सांगितलं अगोदर पीडी होता. आता हे पीडीचं होतंय एपीडी म्हणजे applications of partial differentiation. Differential. तुमच्या बुक मध्ये असं नाव असेल. आणि हे बाय सिलेबस हा application of multivariable differential calculus. जे तुम्ही शिकलात प्रिव्हियस युनिट मध्ये पीडी मध्ये, त्याचा यूज वी आर गोइंग टू यूज दॅट पार्शियल डिफरन्सिएशन. येस, तर ज्या कन्सेप्ट डिफरन्सिएशनच्या होत्या त्याच इथं आहेत. डिफरन्सिएशनचं ऍप्लिकेशन सांगता येईल का कोणाला? इम्पॉर्टंट ऍप्लिकेशन, वन ऑफ ऍप्लिकेशन ऑफ डेरिव्हेटिव्ह. व्हॉट इज यूज? तुम्ही 12th मध्ये केलेलं आहे ते applications of differentiation. Yes, we are fine. Approximation and LMVT. Yes, approximations मध्ये तुम्ही यूज केलं होतं derivatives. It requires derivative. Next, maximum minimum Yes, of sir. function. Yes, तिथं Yes. सिंगल होतं, आता इथं काय आहे फक्त इट इज डबल. तिथं सिंगल होतं, आता इथं मल्टी म्हटल्यानंतर 2 व्हेरिएबल साठी आपण एक्सटेंड करतो. मॅक्झिमम मिनिमम सिंगल व्हेरिएबल 12th मध्ये झाला. एरर्स अँड अप्रॉक्सिमेशन झालं 12th मध्ये. सिंगल साठी होतं ते सगळं. कशासाठी आहे ते Yes, सगळं? sir. एफ ऑफ एक्स साठी आहे. आता काय होणार? एक्स वाय मोर दॅन वन इंडिपेंडंट व्हेरिएबल. हे 2 आहेत आणि हे तेवढे 2 तुम्हाला 2 नवीन पॉइंट्स आहेत. 5.1 5.4. जॅकोबियन आहे, एक कन्सेप्ट आहे मॅथमॅटिक्स मध्ये. Jacobian, that is one of the application of partial differentiation. Sometimes we require this Jacobian. Yes, so that it is the first application. Next, errors and approximations. Third, maximum minima. And fourth, Lagrange's method of undetermined multipliers. One condition म्हणजे सिंगल कंडिशन वरती आहे. ठीक आहे, हे 4 पॉइंट्स आहेत applications of APD. ओके, आता जाऊया पुढे. याच्यामध्ये काय शंका आहे? No, sir. No, sir.
Let's go for the next unit. Yes, last unit. You are familiar with this word vector in 11th. Introduction to vector is there, I thought, unit. Name of the unit is vector or what? Vector is there? Vector differential. No, in 12th standard, you have vector differentiation? No. I think No, sir. Just only vector. just a vector is there. Yes. Vector. Vector Yes. cosines angle between the two vectors, like that way. Yes. Triangle law. Triangle law. Yes, yes. And that Parallelogram law. parallelogram. Yes. Yes. Only simple introduction to vector is there. Now for that vector, what we have to define? Calculus. Magnitude and Yes. We have to differentiate. The vector function. That is its derivatives, its differentiation. That is the last unit. 6th, velocity vector, acceleration vector, tangential and normal components of the acceleration vector. Next, vector differential operator, gradient, directional derivatives, angle between the surfaces, divergence and curl. It is important as far the engineering applications are concerned. For I thought it is important for every branch, but mainly for electrical. One unit is there, I thought. One paper is there on that divergence and curl. Okay. हे इंजिनिअरिंग मध्ये लागणार आहे म्हणून तुम्हाला हा युनिट आलाय वेक्टर डिफरन्शियल कॅल्क्युलस. ठीक आहे. असे 3 पॉइंट्स आहेत त्या युनिटचे. ओके. Some noise is coming. Disha ma'am, can you mute yourself? Okay. Yes. हा हे बघा आता हे वेक्टर डिफरन्शियल कॅल्क्युलस याच्यामध्ये हे 3 पॉइंट्स आहेत. ठीक आहे. हे वेक्टर डिफरन्शिएशन समजते का बघा. y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स. आपण असं लिहिताना म्हणायचो इफ y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स बी अ रिअल व्हॅल्यूड फंक्शन. बरोबर आहे का बघा. असं कधी तर वर्ड गेलाय का बघा. इज अ रिअल व्हॅल्यूड फंक्शन देन इट्स डेरिव्हेटिव्ह. असं आपण डिफाइन केलं होतं. आणि इथं काय असेल आता, लेट सपोज आर बार वेक्टर आपण असा डिनोट करतो. आर बार इज इक्वल टू एफ बार ऑफ टी. सपोज आर बार इज इक्वल टू एफ बार ऑफ टी इज हा कुठला फंक्शन असेल. Vector. येस. vector. वेक्टर व्हॅल्यूड फंक्शन देन इट्स डेरिव्हेटिव्ह. येस. वेक्टर व्हॅल्यूड फंक्शन देन इट्स डेरिव्हेटिव्ह. डी आर बार अपॉन यात कुठला व्हेरिएबल इंडिपेंडेंट आहे. dt. Yes, dt. Like this way, we have to differentiate the vector valued function. Understood? Simple concept. We have to divide it. Yes. Okay, sir. Yes. हा आता हे झालं. जसं आपण डेरिव्हेटिव्ह तुम्ही डिफाइन केला सिंगलचा, आपण डबल व्हेरिएबल मध्ये घेऊन गेलो. तसं तुम्ही वेक्टर डिफाइन केला. आता त्या वेक्टरचा डेरिव्हेटिव्ह घेतलाय. ठीक आहे. लक्षात येत आहे. Yes, sir. हा हे असे तुमचं आता जे काय 12th पर्यंतचा मॅथ्स आहे तो असा एक्सटेंड होणार आहे इन द 6 युनिट्स. फर्स्ट सेक्शन 1 सक्सेसिव्ह डिफरन्शिएशन, त्याच्यानंतर एक्सपान्शन आणि त्याच्यानंतर मॅट्रिक्स. येस. आणि हे सेक्शन 2 मध्ये असेल मल्टी व्हेरिएबलचं इंट्रोडक्शन होतं इथं. येस. मल्टी व्हेरिएबलचं इंट्रोडक्शन होतं. मोर दॅन वन इंडिपेंडेंट व्हेरिएबल. पहिल्यांदा युनिट, त्याच्यानंतर ऍप्लिकेशन्स आणि वेक्टर. गेटिंग. येस. अंडरस्टूड. Yes, sir. अंडरस्टूड Yes, sir. सिलेबस. आपण 2 सेशन वरती फक्त सिलेबसच डिस्कस केलाय कारण स्ट्रेंथ कमी होती, त्यामुळे आपण घेतलेलं नव्हतं सिलेबस. तर नेक्स्ट लेक्चर पासून आपला ऍक्च्युअल सिलेबस स्टार्ट होईल. विदाउट वेस्टिंग टाइम वी विल स्टार्ट अवर सिलेबस. ओके. Sir, हा. येस मॅम. sir, syllabus लिहायचंय का? नाही मॅम, हे तुम्हाला व्हिडिओ मी देतोय, तुम्ही परत तुमच्या नोटबुक मध्ये ऍड करू शकताय. आता सध्या लिहायची काही गरज नाहीये. का गरज नाही, कारण मी जेव्हा युनिट स्टार्ट करणार आहे तेव्हा ते आय विल स्टार्ट विथ द सिलेबस फर्स्ट. आय विल गिव्ह द सिलेबस and regarding for that unit the required basic knowledge I will give. After that we will start our chapter. So no need to write the syllabus
नाव. ओके सर. येस. ओके सर. आणि याची पीपीटी वगैरे तुम्हाला सगळं तुमच्या टेलिग्राम मध्ये तिथं सगळं मिळून जाईल तुम्हाला. एक सर्वांना माहिती आहे ना आपलं तुम्हाला हे व्हिडिओ लेक्चर वगैरे कुठे मिळणार त्याचे? हो सर. Yes, everyone knows at your Telegram channel there is a one link. Yes, In description. in description. If you press Telegram, your Division D Telegram link, there is in the description there is a link of Google Sheet. Yes, if you click on that link, you will go to that sheet. In that sheet, there is a video lectures. Yes, video lecture, study material, everything is there. Getting? Yes. Yes, sir. Yes sir. लक्षात ठेवा. तर तिथं ते सगळं मटेरियल तुम्हाला मिळून जाईल. आपण लेक्चर घेतले आहे 2 सिलेबसचे लेक्चर्स आहेत. 1 मिनिट, लेट मी स्टॉप द रेकॉर्डिंग.